నమస్కారం సిటీ న్యూస్కు స్వాగతం. కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా భక్తులు ఘనంగా వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజాము నుంచే పలు వైష్ణవ ఆలయాలకు భక్తులు భారీ ఎత్తున పోటెత్తారు. వైష్ణవ ఆలయాల్లో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భక్తులకు ఉత్తరద్వార స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఈరోజు విష్ణువును దర్శించుకుంటే వైకుంఠం ప్రాప్తిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం. దీంతో ఈ పుణ్య రోజున భక్తులు వేలాది మంది ఆలయాలను దర్శించుకున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని గోపాలస్వామి రోడ్లో గల ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శనం చేసుకునేందుకు సుమారు కిలోమీటర్ మేర క్యూ లైన్లో నిలబడ్డారు. భక్తులతో ఆలయాలు కిటకిటలాడాయి. श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे भज मन नारायण नारायण हरे हरे भज मन नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण
सत्यनारायण नारायण हरे हरे सत्यनारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हाँ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सूर्य नारायण नारायण हरे हरे सूर्य नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण
రైతులందరికీ 2 లక్షల రుణ మాఫీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ తాడ్వాయి మండల కేంద్రం నుండి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు పాదయాత్ర చేస్తూ భారీ ర్యాలీగా రైతులు తరలివచ్చారు. రైతులకు మద్దతుగా ర్యాలీలో ఎల్లారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే జాజాల సురేందర్, డీసీఎంఎస్ డైరెక్టర్ కపిల్ రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు. అనంతరం అదనపు కలెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డికి వినతి పత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే సురేందర్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం రైతులందరికీ 2 లక్షల రూపాయల రుణ మాఫీ చేయాలని, 6 గ్యారంటీలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎన్నికల తరువాత ఇచ్చిన హామీలు మరిచి ప్రజలను, రైతులను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేసిందని అన్నారు. ప్రశ్నించిన ప్రతిపక్షాలపై కేసులు పెట్టి రేవంత్ రెడ్డి భయపెడుతున్నారని అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని కేసులు బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతుల పక్షాన నిలబడుతుందని అన్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మేము 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తున్నటువంటి 6 హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి హామీ రైతు భరోసా. మేము ఎకరానికి 15,000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. ఈరోజు మేము ఎకరానికి మళ్ళీ 12,000 అంటున్నారు. మొన్న వర్షాకాలం ఇవ్వలేదు, ఇప్పుడు యాసంగి కూడా అయిపోతా ఉంది, ఇంతవరకు కూడా రైతు భరోసా గురించి మాట్లాడట్లేదు. ముఖ్యంగా రైతు 2 లక్షల రుణమాఫీ అని చెప్పిండు. ఈరోజు ఏ సొసైటీకని వెళ్దాం, ఏ గ్రామానికి వెళ్దాం, మరి 50% మించి ఎక్కడ కూడా రుణమాఫీ కాలేదు. నువ్వేమంటున్నావు రుణమాఫీ చేసినామని చెప్పి సోషల్ మీడియాలలో, వాట్సాప్లలో, ఫేస్బుక్లలో మటుకు అబద్ధాల ప్రచారం చేసుకుంటున్నావు. అంతేకాకుండా ఇవాళ ఏ పంట పండించినా ఎలక్షన్లకు ముందేమన్నాడు, మీరు ఏ పంట పండించినా 500 రూపాయలు నేను బోనస్ ఇస్తా అన్నాడు. మరి ఇలా తీరా చూస్తే అయిపోయినా కానీ ఏ ఒక్క పంట కూడా బోనస్ ఇవ్వలేదు. నేను సన్నవారికి ఇస్తాను, సన్నవారికి కూడా ఇవ్వలేదు. ఇలా సన్నవారి పండించిన రైతులు కూడా దళారులకు, మధ్యవర్తులకు అమ్ముకొని చాలామంది రైతులు నష్టపోయినారు. ఇవన్నీ కూడా అడగడానికి ఇలా ఈ కలెక్టర్ని కలవడానికి, ప్రభుత్వ దృష్టి తీసుకురావడానికి వీళ్ళందరూ రైతులు స్వచ్ఛందంగా రావడం, కపిల్ రెడ్డి మరి నరసింహులు అని చాలామంది నాయకులు మరి రైతులందరూ స్వచ్ఛందంగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మేల్కొని ఈ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ హామీలను అడుగుతూ ఉంటే మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు అడుగుతూ ఉంటే ఒక లొట్టపీస్ కేసు పెట్టి మరి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఆడుతున్నాడు. ఫస్ట్ కాళేశ్వరము అవినీతి జరిగిందని అదే అయిపోయింది. తర్వాత ఏదో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని అదొక డ్రామా ఆడిండు, అదే అయిపోయింది. ఇవల్ల కొత్తగా ఏదో ఈ ఫార్ములా రేస్లో అవినీతి జరిగిందని ఇవాళ డైరెక్ట్ కేటీఆర్ గారు చెప్పిండు. నేను డబ్బులు పంపించిన అక్కడ ఉన్నాయి, అక్కడ అవినీతి ఎక్కడ జరిగింది, పంపించింది కరెక్టే, అక్కడ ఉన్నాయి, తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా నా దగ్గర వచ్చినాయని చెప్తున్నారు. మరి అవినీతి ఎక్కడని చెప్పడానికి ఈ ప్రభుత్వానికి ముఖం లేదు. ఈ ముఖ్యమంత్రి ఏదో రాసిచ్చి ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీలను ఇబ్బంది పెట్టడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుండో, కానీ ప్రజలు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే చర్యలు తీసుకుంటుందో ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. అన్ని రంగాల్లో విఫలమైంది. మహిళలకు 2,500 రూపాయలు ఇస్తాను, ఏ ఒక్క మహిళకు ఇవ్వలేదు. అదేవిధంగా 4,000 పెన్షన్ చేస్తున్నాడు, పెన్షన్ చేయలేదు. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ప్రజలు అడుగుతారని చెప్పి ఇవాళ డైవర్షన్స్ ఆడుతూ ఉంటారు. మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వాన్ని, కాంగ్రెస్ నాయకులారా మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలను ఇచ్చి ఈ గ్రామాలలో ప్రచారానికి రండి. లేకపోతే ఈ ప్రజలు తిరగబడి మీ గ్రామాలలో పొలిమేరలు కూడా కనబడకుండా కూడా మేము తరిమి కొడతారు. ఎందుకంటే మీరు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామన్నటువంటి హామీలు ఈ 6 గ్యారెంటీలు, ముఖ్యంగా రైతు భరోసా, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తే 1,00,000 రూపాయలు కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారు. నేను తులం బంగారం ఇస్తాను, అది ఈ తులం బంగారం కూడా ఈ రోజు కూడా లేదు. మళ్ళీ ఏదైతే భూమి లేని రైతులకు, రైతు కూలీలకు 12,000 ఇస్తాను, అది ఈ రోజు కూడా నువ్వు మాట్లాడట్లేదు. ఆడపిల్లల స్కూటీలు ఇస్తున్నావు, దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. నిరుద్యోగ భృతి 4,000 రూపాయలు ఇస్తున్నావు, దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. కొత్త ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నావు, దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఎంతసేపు కాలయాపన చేస్తున్నావు. 7,000 కోట్లు ఇక్కడ పోయినాయి. మీరు ఇస్తున్నటువంటి ఈ ఒక్క గ్యారెంటీ కూడా అమలు చేయలేదు. రైతు భరోసా ఇస్తాను, ఇయ్యలేదు. 2,500 ఇస్తాను, ఇయ్యలేదు.
ఉద్యోగాలు ఇస్తాను, ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు. మరి ఏం చేసినావు మేము అడుగు. దోమకొండ మండల కేంద్రంలో వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామి ఆలయంలో భక్తులతో కిటకిటలాడింది. బిక్కనూర్ మండల కేంద్రంలో యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో యంగ్ ఇండియా కే బోల్ సీజన్ 5 భాగంగా స్థానిక మండల కేంద్రంలో వి గార్డెన్లో పోస్టర్ ఆవిష్కరించడం జరిగింది. అలాగే మండల కేంద్రంలో వివిధ పాఠశాలలో విద్యార్థులు ఉద్దేశించి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ సోషల్ స్టడీస్పై వ్యాసరచన స్పోకింగ్ డిబేట్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు బహుమతులు అందజేయడం జరిగింది. ఇటీ కార్యక్రమంలో గ్రంథాలయ చైర్మన్ మది చంద్రకాంత్ రెడ్డి గారు, మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు భీం రెడ్డి గారు, యూత్ అధ్యక్షుడు శ్రీరామ్ వెంకటేష్ గారు, టౌన్ ప్రెసిడెంట్ దయాకర్ రెడ్డి గారు, లింబాద్రి గారు, మద్దూరి రవి, మహిపాల్ రెడ్డి, పలువురు సీనియర్ నాయకులు మరియు వివిధ గ్రామాల యూత్ అధ్యక్షులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ రోజు కామారెడ్డి మార్కెట్లో పసిడి ధరలు 10 గ్రాముల బంగారం 80,400, వెండి 950 రూపాయలు. ఇంతటితో ఈనాటి వార్తలు సమాప్తం. తిరిగి మళ్ళీ మరుసటి వార్తల్లో కలుసుకుందాం.